ഹലോ അജ്മൽ, വോയിസ് ഓക്കെ ആണോ? മിസ്റ്റർ ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ.
Okay, so good morning to all. Okay, let's start the class. Okay, so next topic is a second part of fifth module. Okay, second part of fifth module is JSON, that is JavaScript Object Notation. Okay, actually we have studied XML. Similar to XML, it is another format for storing and transporting data. Okay, lightweight format for storing and transporting data is JSON, that is JavaScript Object Notation. Okay, actually it is designed for data interchange, human readable data interchange format ആണ് JSON. നമ്മൾ XML ഒരു data storing and transporting format ആയിരുന്നു. Okay, like that way this is also a data interchange format. Okay, it has been extended from JavaScript scripting language. JavaScriptന്റെ തന്നെ ഒരു extension ആയിട്ടാണ് JavaScript Object Notation JSON. Okay, implement ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And the file name should be, for the XML document, the extension is .xml. So schema കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ dot നിങ്ങൾ if you are providing the transformation, then that code is .xsl. Okay, similarly here the extension is .json. Okay, if you are providing a JSON code, then it is .json. Okay, and the media type, MIME type is application/json. Okay, that is the media type, application/json, and the file name is .json. Okay, so Java XML പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു personal information സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, company information or employee details, okay, school students details, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് JSON, as similar to XML. Okay, and the extension is .json, and you can transport it, you can store it. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വെബ് പേജിൽ HTML പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ inside the JavaScript you can access. Okay, it is the extension of JavaScript. JavaScript പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു അതിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് HTML പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, inside the JavaScript you can access this JSON page. JSON file നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, access ചെയ്യാൻ പറ്റും. So use of JSON. Okay, normally it is used in websites. Okay, JavaScript based application ini നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, and it is used for serializing and transmitting the data over the network. Data transfer ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം, and it is used to transmit data between server and web application. Okay, server and web application വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. നോർമലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. Then used in JavaScript based applications. Okay, then used in web services and application program interfaces. Okay, to provide the data, public data. Okay, then it is used in all the programming languages. Mostly all languages support this JSON format. Okay, XML ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ലേറ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Okay, XML പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ആണ് JSON, JavaScript Object Notation. Okay, so it is used for, what are the uses? You have to study what is JSON and what are the uses of JSON. Okay, sometimes ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കോഡിംഗ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, just you have to understand the theory. Okay, advantages. Okay, compared to XML, what are the advantages of JSON? So like that questions you have to expect. Okay, so main uses is that it is used in web application, JavaScript based application, used for serializing and transmitting data, then between web server and web client. Okay, and it is used in all the programming languages. Okay, that is the use of JSON. So see the example. This is an example. See here, this is the, see, first of all study this example. Okay, there are two examples there. One is JSON example and another is an XML example. It shows the details of the employee. Okay, so in XML you are going to write it as an element. Or element ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു employees. Employees is a root element, and inside that you are specifying another element, employee, and sub elements ഇതൊക്കെയാണ് first name and last name. Okay, and ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. This is the format of XML. Similar to XML, നിങ്ങൾ JSON എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? See, first of all you have to give the name, employees details ആണ്, and in square bracket, okay, open the square bracket, then 1 by 1 ആയിട്ട് curly bracket കൊടുക്കുക, separated by comma. See, total ആയിട്ട് employees details ആണ്. So curly bracket open ചെയ്യുക, double quotes you have to give the name, colon, then you have to open a square bracket, and inside that you can list the employees details like first name, commas, last name. Okay,
individual details curly bracket കൊടുക്കുക, separated by comma, and at last you have to close the square bracket, then the curly bracket. Okay, ഇതാണ് JSON-ന്റെ എക്സാമ്പിൾ. XML ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ XML എഴുതുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. But if you are writing in JSON, it is കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ JSON നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റ്, കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ കുറവാണ്. സോ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, അതിനൊരു നെയിമും കൊടുത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. കേളി ബ്രാക്കറ്റ്, സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്, ദെൻ പിന്നെയും ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. Okay, this is just an example. This is another example. See, curly bracket book, details of books ആണ്, and you open the square bracket, and in one curly bracket the details of one book, and in another curly bracket it is the details of another book. Okay, finally close the square bracket and curly bracket. So inside this curly bracket, what all are the fields? ID is there, language is there, edition and author. 4 field ഉണ്ട്. Okay, ഒരു ബുക്കിന്റെ 4 details. അതുപോലെ next means it is another set of details. So like that way in curly bracket you can specify the corresponding details, and for that you have to identify. First of all, if you are seeing a JSON page, you have to identify for which data it represents. So അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ബുക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it represents, you are going to specify the details of some books. Okay, so that name should be an identifier, a name provided by the user. We can give that name, and that should be meaningful to the context of that page. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലത്തെ ഒരു നെയിം അവിടെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് ഓഫ് JSON. Okay, now what is actually the syntax of JSON? Okay, actually it is a subscript of JavaScript. JavaScript-ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് JSON എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഡിങ്. സോ നോർമലി ഡാറ്റനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെയിം വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്, ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്. ഓരോ കേളി ബ്രാക്കറ്റിലും വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ, ആൻഡ് ദ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കൊമ ഓൾസോ, ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് ദർ. എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓൾസോ വി പ്രൊവൈഡ്. ഓക്കെ, സോ JSON-ൽ നമുക്ക് എന്താണ് 2 ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? നെയിം വാല്യൂ പെയറും ഉണ്ട്, ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, നെയിം വാല്യൂ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെയിം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. ദെൻ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, അതായത് എറേ ലിസ്റ്റ്, വെക്റ്റർ, സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ട. സോ നോർമലി JSON 2 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന്, കളക്ഷൻ ഓഫ് നെയിം വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം, and it supports almost all the programming languages. Another case is ordered list of values. Ordered list means array, list, vector, sequence, coding. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ 2 ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നോർമലി JSON സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കളക്ഷൻ ഓഫ് നെയിം വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ? എന്താണ് JSON, വാട്ട് ഇസ് JSON, വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് JSON, ആൻഡ് JSON സിൻടാക്സ്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. Simple example ആണ്. Study this example, understand the coding, understand the syntax very clearly. Sometimes the question can be like this. Okay, illustrate the syntax of JSON with an example. So നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ്? First of all, curly bracket, then you have to provide a name, then square bracket indicates that എന്താണ് square bracket ഉള്ളിലാണ് the other fields കൊടുക്കേണ്ടത്, and each category you can specify it in curly bracket separated by comma. Okay, that is the syntax. Clear? Is very clear ആണോ? Raswan, Abhinav, Adarsh, Ajmal, Srishma, Kirtana, Sangeet, Sarang, Shirona, respond ചെയ്തേ? Clear ആണോ? Masna, Ajmal, Roshan. Okay. Okay. So next is you have to consider a JSON example. നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ JSON പേജ്. നമ്മളറിയാം JSON എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്തായിരിക്കണം? .json എന്നായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഹിയർ ദിസ് JSON ഫയൽ ഷോസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബുക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക,
അതിന് അണ്ടറിൽ ഐ ഡി, ലാംഗ്വേജ്, എഡിഷൻ, ഓതർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ യു ഹാവ് ഗിവൺ ആൻഡ് യു ഹാവ് ക്ലോസ് ദ curly bracket. So this is the JSON file. Okay. Now you have to extract the details of this JSON file through an HTML page and you have to display the result. Okay. So you have to write another HTML page. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? Data access ചെയ്യണം. Okay. Data access ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can access it. Okay. So see. നോക്കൂ, HTML head portion title കൊടുത്തു, script കൊടുത്തു, and inside that you are going to create the object. Okay, you are going to create the object. Object എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? language colon Java and author you have given. Okay, language author ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Now you have to this is the example of simple JSON code. Okay, ഇതൊരു JSON പേജിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Now എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക? അതിൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടും ഉണ്ടാവും, കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. സോ ഹിയർ വേർ ഒബ്ജക്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് 1 നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തു, ഓതറും കൊടുത്തു. Now you have to write document.write JSON with JavaScript example എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. BR കൊടുത്തു. BR stands for next line, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ലൈൻ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു, ഇങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിന് ആഡ് ചെയ്യുക. ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് 1 ഡോട്ട് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് 1 ഡോട്ട് ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് 1 ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് 1ൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് എന്താണ്? ജാവ. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് 1 ഡോട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. നെക്സ്റ്റ് ഓതർ ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് 1 ഡോട്ട് ഓതർ. ഒബ്ജക്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഓതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അവിടെ കിട്ടും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ്, അതിനും ലാംഗ്വേജും ഓതറും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക? ഒബ്ജക്റ്റ് 2 ഡോട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് 2 ഡോട്ട് ഓതർ. ഓക്കെ, അത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് BR, ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് 2 ലാംഗ്വേജ്. ഒബ്ജക്റ്റ് 2ന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ്? C++ ആണ്. C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്യാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻ അവിടെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ഇതാണ്, അത് നമ്മൾ നോർമലി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കേസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ JSON എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാനില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വാല്യൂസ് റിട്രീവ് ചെയ്തു. സോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്രിയേഷൻ JSON-ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സിമിലർ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. JSON-ൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ്. വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക? ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ കോളൻ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ കോളൻ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. ഇങ്ങനെ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് HTML ഫയലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്പ്ലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു HTML പേജ് എഴുതി ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഓപ്പൺ ദിസ് ഫയൽ ഇൻ എ ബ്രൗസർ, ദിസ് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ JSON കോഡ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് JSON-ൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ HTML പേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്ന, അഭിനന്ദ്, അഖിൽ, അഞ്ജലി, അത്തിൻ, ദേവിക, കാർത്തിക്, സിനാൻ, ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദിസ് വേ. ഒരു ബുക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക? വെബ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോർമലി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കോഡിങ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് JSON-ലും. കാരണം എന്താ? JSON എന്ന് പറയുന്നത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കിയിൽ വരുന്നതാണ്. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് നിന്നാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ഒക്കെ സിമിലർ ടു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് JSON ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. JSON-ൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്പർ, സ്ട്രിങ്, ബൂളിയൻ. നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റിജർ ആവാം, ഫ്ലോട്ട് ആവാം, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആവാം.
string means double quotes വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് string code എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ /n /t അതൊക്കെ string ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. Then boolean value will be either true or false. Array means എന്താണ് ordered sequence of values ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് array എന്ന് പറയുന്നത്. And value, ഈ value എന്ന് പറയുന്നത് it can be a string ആവാം, നമ്പർ ആവാം, ട്രൂ ആവാം, ഫോൾസ് ആവാം, ആൻഡ് നൾ ആവാം. ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, കളക്ഷൻ ഓഫ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ്. ഒരു കീ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ കീ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇംഗ്ലീഷ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വാല്യൂ. ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം. ദെൻ വൈറ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ നൾ, എംപ്റ്റി ഫീൽഡ്. സോ ഇത്രയാണ് JSON സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. That is number, string, boolean, array, value, object, white space, and null. So the number actually it is a double precision floating point format ആണ്. JavaScript അങ്ങനെയായിരുന്നു. Okay, so here octal hexadecimal format ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, it is not there in here. അതുപോലെ nan, infinity ഇതൊന്നും നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് അല്ല. nan means not a number. Okay, infinity ഇതൊന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇൻഡിജർ, ഫ്ലോട്ട്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ്, where you can provide a name. Okay, where you can provide a name equal to string colon value. അതായത് ഇങ്ങനെ where obj equal to marks colon 97. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ, obj എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് 97. This is the syntax for providing a number. Okay, where means variable type ആണ്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്, മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് 97. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സിൻടാക്സ് where user defined name equal to string നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, മാർക്കെന്നോ റോൾ നമ്പർ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. കോളൻ you have to specify the value, ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ കൊടുക്കാം. ദെൻ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും, 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 1 ക്യാരക്ടർ ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഈസ് 1. ഓക്കെ, സോ സിൻടാക്സ് എന്താണ്, see first of all check the example. Okay, where obj equal to name colon Amit, that means where obj is an object holding the name key, value is Amit. So syntax endanu, where an object name equal to string, okay, colon value. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, കൊമ ഒരു അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അഡ്രസ് കോളൻ യു ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ യു ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ. സോ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ബൂളിയൻ മീൻസ് എന്താണ്, ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാം, എങ്ങനെ പറയാം, വേർ ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു നെയിം കോളൻ അമിത് ആണ്, മാർക്സ് 97 ആണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കോളൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് ട്രൂ. സോ അതായത് എന്താണ്, ഓർഡേർഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ നെയിം and corresponding value is given, then mark field and its corresponding value, then distinction and its value is boolean. Okay, you have specified it as true or false you can provide. So this is the way of providing boolean value. ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കോളൻ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കോളൻ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. സോ ആക്ച്വലി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ്. അത് യുണീക്ക് ആവണമെന്നില്ല, ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ല, മിക്സഡ് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ആസ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഹിയർ ഓൾസോ ദ സെയിം കേസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബൂളിയൻ. ദെൻ എറേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഡർഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആസ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ്. സെയിം ആണ്, നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് തന്നെ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്, വാല്യൂസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കൊമ, and array index can be started at 0 or 1. നമ്മൾ നോർമലി 0 എന്നാണ് പറയുക, it can be started at 1 also. Okay, so see the value, see ഇതാണ് array ആയിട്ട് നമ്മൾ, ഇതാണ് array എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആക്ച്വലി ഒരു നെയിം നമ്മൾ കൊടുത്തു, അതിൽ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടോ, ജാവ സെക്കൻഡ്, C++ ഫിഫ്ത്ത്, C തേർഡ്, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ എന്താണ് array എലമെന്റ്സ് ആണ്.
0 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ പറയുക, ഇത് ഓരോ ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചു, ജേസൺ പേജിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണ്, എറേ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണിത്. ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് 3 വാല്യൂസ്. സോ അതൊക്കെ എന്താണ്, എറേ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജാവ, സെക്കൻഡ് അനദർ ഇത് C++, ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് C തേർഡ്. അതൊക്കെ ഓരോ എന്താണ്, എറേ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് എറേ. ബേസിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇൻ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാം വാട്ട് ആർ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് അൺഓർഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ്, നെയിം വാല്യൂ പെയർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ, കേർലി ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കൊമ. ഓക്കെ, സീ ദ എക്സാമ്പിൾ. ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഐ ഡി കോളൻ കറസ്പോണ്ടിങ് നെയിം, കൊമ ലാംഗ്വേജ് കോളൻ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ, കൊമ പ്രൈസ് കോളൻ 500. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് കൊമ വേണ്ട. ഓക്കെ, ദ വാല്യൂ കീ വാല്യൂ പെയർസ്, ഇതാണ് കീ, ആൻഡ് കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വാല്യൂ. സോ ഒരു കീ വാല്യൂ പെയർ എങ്ങനെയാണ്, കൊമ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നോർമലി എറേ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു എറേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, എറേ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ബുക്സ് എറേ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എറേയുടെ നെയിം ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓരോ എലമെന്റ്സും എന്താണ്, എറേയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വൈറ്റ് സ്പേസ്. വൈറ്റ് സ്പേസും ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഫോർ റീഡബിലിറ്റി. അതായത് നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ, ID കോളൻ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കൊടുക്കാം. ഒരു റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വൈറ്റ് സ്പേസസ്, ടോക്കൺസിന്റെ ഇടയിൽ വൈറ്റ് സ്പേസസ് കൊടുക്കാം. സി ഇവിടെ നോക്കൂ, സ്ട്രിംഗ് കോളൻ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കുന്നത്. സി, നെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. അതുപോലെ ഇവിടെ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീഡ് ദ കോഡ്, അല്ലെ, റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ വൈറ്റ് സ്പേസസ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് വൈറ്റ് സ്പേസസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ വൈറ്റ് സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവിടെയാണ് ദ കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുക, ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. സോ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഓൾസോ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ JSON. നെക്സ്റ്റ് നൾ. നൾ മീൻസ് empty ടൈപ്പ് ആണ്. നൾ സിൻടാക്സ് നൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വേർ I equal to null പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, and you are going to check whether the value is null or not. Okay, if I equal to 1, I യുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ just write it value is 1, else write that value is null. Okay, അപ്പോൾ null എന്ന് പറഞ്ഞാൽ empty type ആണ്. So ഇവിടെ 1 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു, 1 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ the value is empty. So in order to indicate the empty type, you are going to provide null value. Clear? That is the null type. Then JSON value. JSON value means nothing but ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്പർ ആവാം, സ്ട്രിംഗ്, ബൂളിയൻ, എറേ, ഒബ്ജക്റ്റ്, നൾ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്, വാല്യൂസ്, വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സി, വേർ I equal to 1, it is a number. Where J equal to Sachin, it is a string. Where K equal to null, it is a null type. That is empty type. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ JSON വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് തന്നെയാണ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വാരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ. JSON-ലും എന്താണ്, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വേർ I equal to 1, വേർ J equal to Sachin, these are all the different values. Different values means this is an integer value, this is a string value, and this is an empty value. Okay, that is JSON value. Is it clear? Data types. How many data types are there? How many data types are there? Ijaz? എത്ര ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് JSON സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 8. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. 8 ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലേ? അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്പർ യു ഹാവ്, നമ്പർ നമുക്കറിയാം. എന്താണ് നമ്പർ? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റിജർ, ഫ്ലോട്ട്, നമ്പർ. സ്ട്രിംഗ് എന്താ, ഡബിൾ കോഡ്സിൽ വരുന്നത്. ബൂളിയൻ എന്താ, ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. എറേ മീൻസ് യു ഹാവ് ഓർഡർഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു JSON-ൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രിംഗ്, നമ്പർ, ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്നാണ്. Then object will hold a key value pair. Key value pair ആണ്, അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ കീ കോളൻ വാല്യൂ, അതായത് ഫോർമാറ്റ്.
separated by comma. Then for readability, you can insert the white space. Okay, white space കൊടുക്കാൻ പറ്റും. And last null. Null indicates empty. Clear? Clear ആണോ? പ്രണവ്, റൈസ, റോഷൻ, ഷിറോണ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണോ? Next is JSON object. Okay, so how you will create the object? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ തോന്നും, കാരണം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി റിപ്പീറ്റേഷൻ, കാരണം അതേ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡിംഗ് തന്നെയാണ് JSON-ൽ വരുന്നത്. സോ ഒരു empty object എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് where object name equal to, simply insert a curly bracket, okay, with semicolon. ഇതിനർത്ഥം എന്താ? You are creating an empty object. There is no a value corresponding to that object. Okay, then നിങ്ങൾക്കൊരു എന്ത് ചെയ്യാം? ന്യൂ എന്താണ് കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ JSON ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് an ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് an object created using new keyword. ഇതിലും ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഹാവിംഗ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ബുക്ക് നെയിം ആൻഡ് പ്രൈസ്, and you can provide the value also. See, where object name equal to book name ആണെങ്കിൽ colon corresponding value you have to specify, comma next price, okay, and colon you can specify the price value. So this is an object having the attribute and corresponding value. Okay, this is just an empty object. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് empty object അല്ല, you have created an object using new. A memory is allocated but data ഇല്ല. Okay, data ഇല്ല, but ഇവിടെ എന്താണ്? ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is the way of creating JSON objects. So consider this example. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു, സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. വേർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നെയിം ഉണ്ട്, നെയിം കൊടുത്തു, ആൻഡ് ഇയർ ഓൾസോ യു ഹാവ് സ്പെസിഫൈഡ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം? ആസ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ, JSON with JavaScript example break കൊടുത്തു, വെബ്സൈറ്റ് നെയിം ഈക്വൽ ടു ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ്, എന്താ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? H3 ഫോണ്ടിൽ വെബ്സൈറ്റ് നെയിം ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഏതാ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര്? JSON OBJ ഡോട്ട് നെയിം. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഡോട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം, അതാണ് സിൻടാക്സ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? നേരെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പോയി നോക്കും, ഒബ്ജക്റ്റിൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കും. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എന്താ? tutorialspoint.com. that will be displayed here. Okay, that is object name dot attribute name. Next in the year, you have to specify the year equal to plus concatenate the value JSON OBJ dot year. That is JSON OBJ is an object and it consists of the attribute year, and in that attribute you have to check the value. എന്താണ് value? 2005 ആണ് value, and that 2005 value will be displayed here. Year equal to 2005. Then close the script, head, HTML, body, etc. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒബ്ജക്റ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സിമിലർ ടു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? JSON ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നോർമലി JSON എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കും. ആ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആക്സസ് ചെയ്യാം. ത്രൂ HTML പേജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. ക്ലയന്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ JSON പേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർഷം എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ബേസിക്സ് ഓഫ് JSON, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ JSON, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് JSON പേജ്, വാട്ട് ഇസ് എറേ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ക്രിയേറ്റിംഗ് എറേ ഒബ്ജക്റ്റ്. എറേ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? സി document dot write ln JSON array object എന്താണ്? where books equal to, okay, books equal to curly bracketൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? ബുക്ക് ഒരു പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം കൊടുത്തു, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് there are two other
സബ് കാറ്റഗറി കണ്ടോ, അതാണ് എറേ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് നെയിമും ഉണ്ട് പ്രൈസും ഉണ്ട്, രണ്ട് ബുക്ക്. അതുപോലെ സ്കേല എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എറേ ഒബ്ജക്റ്റ്. പാസ്കൽ ഇസ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് സ്കേല ഇസ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ്, അതിൻ്റെ അണ്ടറിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം? സോ ഇതാണ് ഒരു എറേ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ബുക്ക് ഇസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം, ആ ബുക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാസ്കൽ, ദെൻ സ്കേല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി യു ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് വേണ്ടി വരും. വേർ I equal to 0 document dot write in table border കൊടുക്കുക. ഫോർ I equal to 0 I less than books dot length. ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം ആണ്. ബുക്സ് ഡോട്ട് പാസ്കൽ ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബുക്സിൽ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ, 2 ആണ് ലെങ്ത്. കാരണം എന്താ, ഇതൊരു വാല്യൂ, നെക്സ്റ്റ് കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് അനദർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് വേണം, ടേബിൾ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു 1, നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, നെയിമും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നെയിം കൊടുക്കുക. നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക, ബുക്സിൽ പാസ്കൽ ഡോട്ട് നെയിം, ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡോട്ട് നെയിം. അതുപോലെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കിട്ടുക, ബുക്സ് ഡോട്ട് പാസ്കൽ ഡോട്ട് പ്രൈസ്. അത് രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങും. കാരണം രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളത്, പാസ്കൽ മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഗൈഡ് ടു പാസ്കൽ, ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഹിയർ, നെയിം പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആവും. നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഫോർ I equal to 0 I less than ബുക്സ് ഡോട്ട് പാസ്കൽ അല്ല, നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താണ്, സ്കേല ഡോട്ട് ലെങ്ത്തിൽ രണ്ട് ഫീൽഡാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പാസ്കൽ ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഡോട്ട് സ്കേല ഡോട്ട് ലെങ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക, ബുക്സ് ഡോട്ട് സ്കേല ഡോട്ട് നെയിം ആൻഡ് ബുക്സ് ഡോട്ട് സ്കേല ഡോട്ട് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇൻഡിവിജ്വലി എടുത്ത് പറയണം. ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിൽ സ്കേല എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിലുള്ള നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ, അതുപോലെ ബുക്സിൽ സ്കേലയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബുക്ക് ഡോട്ട് പാസ്കൽ ഡോട്ട് നെയിം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് കേസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റിന്റെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എറേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേല ഈസ് അനദർ ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ അതിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. 4 വാല്യൂസ്, ഓക്കെ, നെയിമും അതിന്റെ പ്രൈസും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എറേ ഒബ്ജക്ട്സ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. രണ്ട് കോളം, നെയിം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? ആദർശ്, അജ്മൽ, അനഘ, അനുഗ്രഹ്, അഞ്ജിത, ശ്രീ അഞ്ജലി, ദേവിക, ദിൽന, കാർത്തിക്, ക്ലിയർ ആണോ? എന്തായാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഓക്കെ. സോ അറ്റൻഡൻസ്, ആകാശ്, വെയിറ്റ്, ആകാശ്, അഭിനവ്, അദ്വൈത്, ആദർശ്, ഓക്കെ, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനഘ, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അതിൻ, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, അസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, സിനാൻ, കീർത്തന, ഓക്കെ, ഇജാസ്, നഫ, നേഹ, നിതിൻ,
Pranav A, Pranav C, Riswin, Raisa, Rasana, Roshan, Sahala B, Sahala N, Sangeet, Sarang, Sharun, Shraddha, Vishnu, Vaishnavi, Srishma, Anjita, Shirona. So absent is Vishnu present on it. okay. Absent is Sahala N and Shirona. Okay. Thank you.